آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے آپ سبوں کو یہ توفیق دیا ایک رات شہید اعظم کے نام، اور اس پہ کرم یہ ہوا کہ آپ نے خود کو اس کا حصہ بنایا. یہ بہت سعادت کی بات. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. بڑی مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دنوں کے بعد آپ کے گاؤں میں آیا ہوں اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے. اگر ان لوگوں کے اس تعداد کو دیکھ کر کے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی خطیب کی محبت میں نہیں آئے ہیں، کسی شاعر کی محبت میں نہیں. آپ کی یہ موجودگی بتا رہی ہے کہ آپ کا حال جیسا بھی ہو لیکن دل حسینی ہے، جذبہ حسینی ہے. لاکھ راہ سے بھٹک گئے، ڈھول بجایا سنا، قافیہ بنایا یہ کیا، 1000 اول فال کیا، لیکن آپ کی موجودگی اور آپ کا یہ جوش اور جذبہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کربلا کو دیکھا نہیں، الحمدللہ جذبہ حسین والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس محبت کو قبول فرمائے، اس جذبے کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ نے جب محبت سے بلایا ہے تو ضروری ہے بغیر دائیں بائیں کیے ہوئے اے بیٹا بند کرو شرم کرو. تم لوگ سنو غور سے، تم ہی لوگ کو سب کچھ کرنا ہے. ہم لوگ تو جانے والے ہیں، ہم لوگ ابھی رہو گے، بچہ ہو جوان ہو گے پھر بوڑھے، ہم لوگ تو لائن میں آ چکے ہیں. تو تم لوگ سنو گے تب نہ سیکھو گے. بھائی گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے، اب تو اللہ کا فضل ہے سوال آ رہا ہے، ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ 10 روز ڈھول بجتا تھا، آپ ہنسا دیتا تھا، اور اس کے بعد جو چھٹکا بچہ رہتا تھا اس وقت غریبی رہتی تھی تو چھپلیے کو ڈھول بنا کر کے پیٹ پاٹ لیتا تھا، ہے نا. تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آتا ہے. اس بچے کو چھپلی بجانے کے لیے کس نے بتایا؟ کوئی کہا نہیں. پھر بجایا کیسے؟ تو بچہ باپ کو دیکھا ڈھول بجاتے ہوئے، چچا کو دیکھا، ماما کو دیکھا، گاؤں والوں کو دیکھا، بات نقش کر گئی کہ وہ لوگ بڑے تھے تو ڈھول بجائے، ہمارے پاس ہے نہیں سویدھا تو ہم چھپلیے کو بجا دے رہے ہیں. یہی بات ہے نا بھائی. اب مزاج بدل لیجئے. اگر باپ دادا نانا ماما چچا ڈھول بجائے گا تو اس کے بچے ڈھول بجائیں گے، اور اگر نانا دادا چچا بھتیجا باپ اگر ذکر حسین کرے گا تو آپ کی نسل بھی حسین کرے گا، نسل پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. یہ چالو کر دیا پگلا، بند کرو نہیں فوٹو تو مت لو، پگلا بند کرو بند کرو. اصل میں کیا کیجیے گا، پوری دنیا کا ماحول بگڑ گیا، پوری دنیا آن لائن ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے اسی ماحول میں، تو اثر تو رہے گا ہی. نہیں سمجھے جو بات ہے. کیا اچھی دنیا تھی جب پوری دنیا آف لائن تھی، جب سے آن لائن ہوئی ہے بربادی کے سوا کچھ نہیں. خیر اللہ تعالیٰ قوم مسلم کے ہر فرد کو موبائل کے عذاب سے بچائے، آمین، اس کی نحوست سے بچائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے آپ لوگوں نے شرکت کیا ہے. میں بغیر کسی تعمل کے بغیر کسی تاخیر کے شروع ہو رہا ہوں، کیونکہ ذکر شہدائے کربلا یا ذکر شہید اعظم کی بزم آپ نے سجایا ہے تو ضروری ہے کہ میں شروع ہو جاؤں. اب میں چونکہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ سوال کر کے میں آپ سے جواب طلب کر لوں. دنیا میں بہت سارے قبائل کے لوگ بستے ہیں، بہت سارے برادری کے لوگ بستے ہیں، بہت سارے قبیلے والے ہیں، تو زبان یا حسین کہہ رہی ہے. دنیا میں بہت سارے قبیلے والے بستے ہیں، بہت سارے برادری کے لوگ بستے ہیں، ہے نا بھائی. شیخ ہے، پٹھان ہے، خان ہے، رائن ہے، منصوری ہے، حجام ہے، دھوبی ہے، بہت سارے شیخ ہے، انصاری ہے، اس طرح کے لوگ قبائل میں بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ بہت ہے، تو کم ہی بولے ہیں، بہت ساری برادری ہے. میں اے بچوں ٹھیک سے سن لینا، تمام قبائل میں، تمام برادری میں، تمام خاندانوں میں
سب سے اعلیٰ خاندان کس کا؟ صحیح ہے. سب سے اعلیٰ خاندان کون سا ہے؟ شیخ کہہ رہا ہم ہیں، خان کہہ رہا ہم ہیں، پٹھان کہہ رہا ہم ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نبی نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، مجھ سے جبریل امی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، مشارق و مغارب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، کیا دیکھا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اور کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے خاندان سے اچھا خاندان نہیں دیکھا. یعنی تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان ہمارے نبی کا خاندان. یہ یاد رکھنا، سب سے اعلیٰ خاندان ہمارے نبی کا خاندان. حضرات، اب خاندان پہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میرا یہ خاندان، میرا وہ خاندان. آپ کیسے کہتے ہیں؟ میرے خاندان میں پولیس ہے، میرے خاندان میں داروغہ ہے، میرے خاندان میں زمیندار ہے، میرے خاندان میں دولت والا ہے، میرے خاندان میں کوئی مفلوج نہیں ہے، میرے خاندان میں علم ہے، میرے خاندان میں مولانا ہے، میرے خاندان میں ماسٹر ہے. یہ سب کر کے کہتا میرا خاندان آنا، میرا خاندان آنا. اور جبریل امی کہتے ہیں ہم نے بہتوں کو دیکھا، نبی کے خاندان سے اچھا کسی کا خاندان نہیں ہے. تو اب بتلائیے اس خاندان میں کیا ہے جو سب سے اچھا ہے؟ اس خاندان میں کیا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے؟ اس خاندان میں کیا خوبی ہے جو سب سے بلند و بالا ہے؟ تو نمبر ایک، سب سے اعلیٰ خاندان کیوں نہ ہو؟ کیونکہ نبی کا خاندان ہے. اب نبی کے خاندان سے اچھا کیا ہوگا؟ اب اس خاندان میں کون کون ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا، وہ خاندان صابروں کا خاندان، وہ خاندان شکر کرنے والوں کا خاندان، وہ خاندان ساجدوں کا خاندان، وہ خاندان شاکرین کا خاندان، وہ خاندان ساجدین کا خاندان. نہیں سمجھے تو خلاصہ سمجھیے، یہ وہ خاندان ہے جو سجدہ کرنے والے بے مثال اس خاندان میں پائے جاتے ہیں، صبر کرنے والے بے مثال اسی خاندان میں پائے جاتے ہیں، لاجواب شکر کرنے والے اسی خاندان میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے اسی خاندان میں پائے جاتے ہیں. اب اگر کہیے گا تو نام الگ الگ کر کے بتا دو، دنیا کا سب سے بڑا صابر ہے تو اسی خاندان میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے تو اسی خاندان میں ہے، ولیوں کا امام ہے تو اسی خاندان میں ہے، علم والا ہے تو اسی خاندان میں ہے، فضل والا ہے تو اسی خاندان میں ہے، شہیدوں کا خاندان ہے تو نبی کا خاندان ہے. اگر صابروں کا خاندان ہے تو نبی کا خاندان ہے، سرداروں کا خاندان ہے تو نبی کا خاندان ہے. اگر بیٹی ہے تو جنتی عورتوں کی سردار، اگر بیٹا ہے تو جنتی نوجوانوں کا سردار، اگر اس کا باپ ہے تو ولیوں کا سردار، اگر نانا ہے تو نبیوں کا سردار. پوری سرداری جس خاندان میں ہے وہ نبی کا خاندان ہے. اور آگے بڑھ جائیے، اس خاندان میں اور کیا کیا ہے؟ جب سب سے اعلیٰ خاندان ہے تو افراد بھی اعلیٰ ہوں گے. اگر اعلیٰ خاندان ہے تو اس خاندان کے رہنے والے بھی بلند و بالا ہوں گے. اب حیرت کی انتہا نہ رہے گی، اسی خاندان میں سید سجاد نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں حضرت امام موسیٰ کاظم نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں امام جعفر صادق نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں حضرت امام باقر نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں حضرت امام حسن عسکری نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں غوث اعظم نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں غریب نواز نے جنم لیا ہے، اسی خاندان میں مارہانہ والے بھی ہیں، اسی خاندان میں پیر کرام والے بھی ہیں، اسی خاندان میں مسولی والے بھی ہیں. ارے یہ وہ خاندان ہے، ولیوں کا خاندان ہے، شہیدوں کا خاندان ہے، سرداروں کا خاندان ہے، اخبار کا خاندان ہے. یوں کہہ دو دنیا کا سارا خاندان ایک طرف، نبی کا خاندان ایک طرف. شہید آدم حضرات، یہ وہ خاندان ہے جو بدر میں ملے گا تو یہ خاندان والے ملیں گے، احد میں ملیں گے یہ خاندان والے ملیں گے، تبوک میں ملیں گے یہ خاندان والے ملیں گے، غزوہ حنین میں ملیں گے یہ خاندان والے ملیں گے. جتنے غزوات ہوئے ہیں اس میں اس خاندان کے افراد پائے جاتے ہیں. ارے کمال تو یہ ہو گیا، کربلا میں دیکھو گے اسی خاندان کے شہزادے ہیں. اسلام پہ نبی کے گھر والوں کا احسان کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. سمجھے خاندان کو پہلے، ایسا نہیں سب سے اعلیٰ خاندان. حضرات، اب یہ خاندان چلا کیسے؟ سب کا خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، نبی کا خاندان بیٹوں سے نہیں چلا. شہزادے ہوئے تھے، بس لڑکے اللہ نے بیٹا دیا. یہ جگہ سبحان اللہ کہنے کی نہیں تھی، یہ جگہ اللہ نے بیٹا دیا. پہلے بیٹا نہیں دیا اللہ، تو کفار نے تانا دیا، کفار نے تانا دیا. اللہ آپ کو اتنا چاہتا ہے تو بیٹا کہاں دیا؟ بہت کچھ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، ایک نہیں
अनेक दिया, लेकिन बचपने में वो इंतकाल कर गए, बचपने में पर्दा कर गए। ठीक है, अल्लाह ने बेटा दिया। अब मैं कहना चाहता हूँ, बेटे तो बहुत पा गए, इंतकाल कर गए, सबकी नस्ल तो बेटों से चलती है, अब नबी की नस्ल कैसे चलेगी? सवाल है ना, सवाल है ना। तो सुनिए, नबी फरमाते हैं सबकी नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। सुभान अल्लाह। आप देखते जाइए, सैयदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितनी बेटियां दिया, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही है, सही संत में जा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं मौलवी लालची है, पैसा लेके बोलेगा, ऐसा नहीं है। पैसा दीजिएगा वो खत्म हो जाएगा, और सुभान अल्लाह कहिएगा जमा हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। आप लोग को क्या जलसा जो कर रहे हैं ये जमा हो जाएगा, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ये जमा होगा। नमाज पढ़ते हैं वो जमा होती है, रोजा रखते हैं वो जमा होता है, हज करते हैं वो जमा होता है, अल्लाह की इबादत करते हैं इबादतें जमा होती है, माँ की खिदमत करते हैं वो भी जमा है। जितना पाप करते हैं, जितना पुण्य करते हैं, जितनी नेकियां करते हैं, जो अमाल करते हैं वो सब जमा है। अभी आपको पता नहीं चल रहा। वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ का आयत करीमा हमने पढ़ दिया है। इसका माना होता है कि जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या भेजा क्या छोड़ा। भेजने का मतलब क्या है? आपके अमाल जा रहे हैं, आपकी नेकियां आगे जा रही हैं, आप गुनाह करते हैं वो अमाल वो आगे जा रहे हैं, आप पीछे से जाएंगे। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा हमने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। जमीन कितनी छोड़ा, प्रॉपर्टी कितनी छोड़ा, किसके लिए छोड़ा। इतना छोड़ते तो क्या होता, उसमें से अपना निकाल के अपने हिस्से से, अपनी जमीन थी, अपना पैसा था, अपने लिए मस्जिद में लगा दिए होते वो यहाँ आ गया होता, अपने लिए मदरसे में लगा दिए होते वो यहाँ आ गया होता। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है हमने क्या पाया हमने क्या खोया। इसलिए दोस्तों मरने के बाद पता चलेगा हमने आगे क्या भेजा है। तो बेहतर और मुनासिब है कि पैसा यही रह जाए, सुभान अल्लाह कहना आगे चला जाए, या हुसैन कहना आगे चला जाए। इसलिए पूरा मजमा हमारे हाथों को लगा के या हुसैन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। अब सुनिए हजरात, अल्लाह ने नबी को बेटियां कितनी दिया फ्री में नहीं बताऊंगा। 4 बेटियां, 4। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 4 हो गया ना। अब हजरात इन चारों का नाम किसने रखा? नबी ने रखा। किसने रखा? अब नबी जिसका नाम रखेंगे वो नाम कितना अच्छा होगा, वो नाम कितना प्यारा होगा। लेकिन अफसोस आज अगर आपके घर में किसी की बेटी पैदा हो और उसका नाम रख दे उम्मे कुलसूम, तो लोग कहते हैं बुढ़िया का नाम है, लोग कहते हैं मेरी दादी का नाम है, नया नाम रखो। किसी का नाम रख दिया रुकैया, बोले तो हमारे ससुराल में कितनी बच्चियों का नाम है, नया नाम रखो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अब मैं दुनिया में इससे अच्छा क्या नाम होगा? इस नाम को नबी ने पसंद किया है और दूसरे के नहीं अपनी बेटियों का नाम रख दिया है। तो कम अज कम अकीदत ये कहती है जो नाम नबी को पसंद है वही नाम हमें भी पसंद है। 4 बेटियां, 4 बेटियां अल्लाह ने नबी को दिया। हजरात अब चारों बेटियों में सुभान अल्लाह, बेटी से याद रखिएगा, बेटी से हर बार को मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन 4 बेटियां हैं तो चारों की मोहब्बत बराबर नहीं होगी ना, कुछ न कुछ ऊंच नीच रहेगा, कुछ न कुछ बराबर नहीं रहेगा। लेकिन प्यार सबसे रहेगा, मोहब्बत सबसे रहेगी, अकीदत सबसे रहेगी। नबी को तमाम बेटियों से प्यार है, लेकिन तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यार है। अब सवाल पैदा होता है या रसूल अल्लाह, बेटियां तो सब बराबर हैं लेकिन प्यार इनसे ज्यादा क्यों है? अब ज्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे, वही बात समझ लीजिए जो जल्दी समझ में आ जाए। आपके और हमारे नेचर में ये बात दाखिल है, अगर 10 बच्चे हैं बेटा बेटी मिला के तो 10 से मोहब्बत बराबर नहीं होगी, सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत होती है जो तमाम औलादों में छोटा होता है या छोटी होती है। तो बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे ज्यादा प्यार होने की वजह ये भी है वो सबसे छोटी है, और छोटी बच्ची से या छोटे बच्चे से हर माँ बाप को ज्यादा प्यार होता है। अब जमालियात में, कमालात में, तकवा में, फतवा में, वगैरह वगैरह में सबसे ज्यादा है, ये अलग बात है। तो अल्लाह ताला ने नबी की नस्ल को बेटियों से बढ़ाया, दूसरे बेटी से नहीं। बीबी फातिमा ज़हरा
زہرا سے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام بیٹیوں کا مقام اپنی جگہ، بی بی فاطمہ زہرا کا رتبہ اپنی جگہ. اپنی جگہ ہے. تو ذرا انہی کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، 2-3 باتیں سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے یہاں ہمارے یہاں اب تو ماحول خراب ہو گیا ہے. جاتا عورت چلانے کو تیار نہیں، سل پہ مسالہ پیسنے کو تیار نہیں، ہر کچھ ریڈی میڈ چاہیے. لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا کام کیا. اگر کوئی یہ کہہ دے مجبوریاں تھیں، ان کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا تو کیسے ہوتا؟ توبہ کرو، ایسی بات بول رہی ہو. نوکرانی تو تھی، کنیز تو تھی، غلام تو تھا، ایک مرتبہ چاہا بھی تھا، لیکن نبی نے روک دیا. اے فاطمہ یہ تیرے لائق نہیں ہے. اب نبی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے کپڑا بھی دھل رہی ہے، مسالہ بھی پیس رہی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے. سارا کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا بھی رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے. اے ماں بہنوں سنو، اپنے اپنے گھروں میں جاتا ضرور رکھو، اس وجہ سے رکھو دنیا جو کہے کہنے دو، کبھی ایسا وقت آ جائے جاتا میں آتا اس لیے پیس لیا کرو. بی بی فاطمہ زہرا کی سنت ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا ہو جائے. حضرات آپ کا کام یا تو ہم کریں گے، اپنا کام یا تو ہم کریں گے، یا میرا بچہ کرے گا، یا میری بیوی کرے گی، یا کوئی نوکر ہوگا وہ کرے گا. لیکن سجدہ کا گھر ہے، سجدہ کا گھر ہے، اور سجدہ کے گھر میں جانے والا. ایک روایت سلمان فارسی گئے تھے، ایک روایت میں حضرت ام ایمن گئی تو کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہے اور چکی چل رہی ہے. لیکن کمال یہ ہے چلانے والا نظر نہیں آ رہا. چکی چل رہی ہے، نہ موٹر لگا ہوا ہے، نہ الیکٹرانکس ہے، نہ وہاں پہ روبوٹ ہے، نہ وہاں پہ کچھ ہے، لیکن چکی چل رہی ہے، جاتا چل رہا ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. اس منظر کو دیکھا، پلٹ کے آ گئے نبی کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ ہم نے سیدہ کے گھر ایسا منظر دیکھا، چکی چلتی رہی، چلانے والا نظر نہیں آیا. میرے نبی نے مسکرا دیا. مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں حیرت میں پڑ گئے، لو تمہارے مسئلے کو حل کر دے رہا ہوں. وجہ یہ ہے گرمی شدت کی تھی اور میری بیٹی فاطمہ زہرا روزے کی حالت میں تھی اور چکی چلاتے چلاتے تھکان نے غلبہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو سلا دیا کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اور فرشتوں کو بھیجا کہ فاطمہ کے گھر کا جا کے کام کر دو، چکی تم چلاتے رہو. ہے دنیا میں کوئی ایسی عورت جو سوئی رہے، اس کے گھر کا کام ایسا ہوتا رہے؟ نہیں، پوری دنیا میں ایسی کوئی عورت نہیں. اگر ایسی بے نظیر، بے عقل، لاجواب، خدا تن اگر کوئی خاتون ہے وہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے بلکہ میرے آقا سرکار کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے مقام کا کیا پوچھنا. یہ تو ایک جھلک ہے، ذرا دوسری جھلک سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کہیے گا ہاں جلسہ ہم لوگ کو ہر سال کرنا چاہیے تاکہ علم میں اضافہ ہوتا رہے. یہ بتلائیے ہمارے یہاں آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نہا کے بھی انتقال ہو جائے، ابھی نہایا اور تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے نا بھائی. لیڈیز ہو یا جینٹس کوئی بھی ہو، چاہے جتنی متقی ہو، جتنی پرہیزگار ہو، چاہے جتنی حجین ہو، لیکن وہ نہا چکی ہے، اسے غسل دیا جائے گا انتقال کے بعد، پھر اس کو نہلایا جائے گا. یہی ہے نا، ہر عورت کو معلوم ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک خاتون ایسی ہے جن کو غسل کے بعد، انتقال کے بعد نہلایا نہیں گیا، بلکہ انتقال سے پہلے انہوں نے خود غسل کر لیا اور کہہ بھی دیا کہ اسی غسل میں مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں، کفن پہنا دینا اور مجھے دفن کر دینا. اللہ اللہ، یہ کون خاتون ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی ماں ہے؟ کس کی شہزادی ہے؟ جلسہ کیجیے، علماء آپ کو ایک سے ایک بات بتائیں گے، ڈھول بجاتے رہیے گا، ذلت پر سامنا اور ذلتوں کا سامنا ہوگا، تعزیہ بنائیے گا، تباہی اور بربادی کا سامنا ہوگا. اپنی طاقت کو دکھلانے کے لیے ڈھول تاشے، جلوس اور تعزیے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایکتا، اپنا اتحاد، اپنی محبت اگر آپ کو دکھلانا ہے تو 5 وقتوں کی نماز میں مسجد میں چلے جائیے تاکہ دنیا دیکھے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، پورا گاؤں کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی جھکتا ہے، پورا گاؤں جھکتا ہے، ایک آدمی سجدہ میں جاتا ہے، پورے گاؤں کے لوگ سجدہ میں جاتے ہیں. اگر اتحاد کا منظر دیکھنا ہے تو نماز میں دیکھو، ایکتا کا منظر دیکھنا ہے نماز میں دیکھو، محبت کا منظر دیکھنا ہے نماز میں دیکھو. یہ ڈھول بجاتے ایکتا نظر نہیں آتا ہے. اس لیے دوستو چھوڑیے وہ کام جس سے خدا ناراض ہو، رسول ناراض ہو. وہ کام کیجیے جس کام کے کرنے سے نبی بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات کون خاتون ہے ایسی؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟
मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, गाहे बगाहे दावत दे रहा हूँ। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं जोर से, अगर बीमार नहीं है और फिर भी वो गफलत में हम नहीं बोलेंगे, मौला उसके हठधर्मी को खत्म कर दे, उसकी अकड़ को खत्म कर दे, उसकी फुटानी को खत्म कर दे। और जो लोग जोर से बोले उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन हेमरेज होने से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, बदअकीदों से बचा, कुल्ली से बचा, मोबाइल के अजाब से बचा, अब मर जाए तो अजाब कब्र से बचा। आप सुनिए, वो कौन औरत है जो पहले गुस्ल कर लिया, मना कर दिया, इसी गुस्ल में मुझे दफन कर देना, वो कोई और नहीं, रसूलुल्लाह की बेटी हजरत इमाम हसनैन करीमैन की माँ मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। क्यों उनके बदन को कोई और न देखे, शर्म आया जिनके घर की कलीज है। हजरत अंदाजा लगाइए, जब माँ इस खूबी की हामिल होगी, जब माँ ऐसी पर्दा नशीन होगी, उनका बेटा कैसा होगा, उनका शहजादा कैसा होगा, उनका लाल कैसा होगा। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज कभी कज़ा न हुई, कभी कज़ा न हुई, कभी कज़ा न हुई। हजरात, इस वाक्य में एक बात और है, अगर आप कहिए तो मैं बता दूं। किसी को, आप लोग को, हम लोग को मालूम है कि कल क्या होगा? और बोलिए नहीं मालूम है? कोई मौलाना साहब को नहीं मालूम है? अब मरने की तो बात बहुत दूर की बात, सैयदा को ये मालूम है जब इंतकाल करने वाली है, जब ही तो उन्होंने पहले बताया कि मैं गुस्ल कर रही हूँ, फिर नहलाना नहीं। अल्लाह ने जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतना इल्म दिया है कि मरने से पहले उन्हें खबर हो जा रही है, इंतकाल से पहले उन्हें खबर हो जा रही है, जब रसूलुल्लाह की बेटी का इल्म ऐसा है, आमना के लाल का इल्म कैसा होगा? मैंने बताया ना कि बहुत आला खानदान है, बहुत आला खानदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए, और एक बात और बताओ, ऐसा खानदान नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। जानते हैं, हम लोग के घर मेहमान आता है तो पहले सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ लोग हैं मुंह बना लेते हैं, बहुत समझते हैं क्यों आया, पैसा न हो और कोई आ जाए शायद तो क्या कहते हैं, दिमाग में खराब मत करो, अपना हाल ठीक नहीं है, 1 रुपया जेब में है नहीं, हम तुमको कहाँ से देंगे। और जो मुंह में आता क्या देते हैं। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर कभी भी कोई साइल गया वापिस खाली नहीं लौटा। कमाल ये है कि अगर उनके पास कुछ न था, घर में अनाज भी नहीं, अपनी चादर को कहा गिरवी रख दो, लेकिन नबी की बेटी के घर से कोई साइल खाली नहीं जाए। ये सैयदा का मकाम है, ये सैयदा की शान है। आप अंदाजा लगाइए, ये बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल है। हज़रात, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी उनकी नमाज कज़ा नहीं। बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ, आप हैरत में पड़ जाइएगा। कोई भी औरत हो, कोई भी औरत, महीने में तो कुछ दिन ऐसे आते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर नमाज माफ है ना भाई, नमाज माफ हो जाती है। अच्छा, जब अल्लाह ताला माँ बना दे, बेटा जब बेटी जब पैदा हो तो फिर अय्याम नफास, जो नफास का खून आता है, उसमें भी नमाज नहीं पढ़े, है ना भाई। अब उसकी मुद्दत में इख्तिलाफ है, औरतों ने कहा 40 दिन, लेकिन ये 40 से पहले भी मुकम्मल हो जाता है, लेकिन औरतों उसी को मान लिया है, चलो वह उन दिनों नमाज नहीं पढ़ेगी। तो जिस औरत को बच्चा हो वो इन दिनों में नमाज नहीं पढ़ेगी। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने औलाद दिया। अब आप सोचेंगे उनकी नमाज तो कज़ा हुई होगी, उन्होंने तो नमाज छोड़ दिया होगा, या आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन सुन लीजिए, कमाल देखिए, सैयदा का कमाल देखिए, उनकी अज़मत देखिए, उनका रुतबा देखिए। फरमाती है कि जैसे आम औरतों को बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इससे अलग कर दिया, इससे बरी कर दिया। आम औरतों की तरह इनको खून नहीं आता था, जब बच्चा पैदा हुआ थोड़ी देर के बाद वो सब खत्म हो जाता था, इसीलिए सैयदा की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अब मैं कहना चाहता हूँ, जिस सैयदा का ये हाल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनके घर में जब बच्चा पैदा होगा, अब उनकी शादी कैसे हुई, उनकी शादी का पैगाम कहाँ कहाँ से आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, नामंजूर हो गया। सरकार उमर फारूक आज़म ने रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, मंजूर, वो पैगाम नामंजूर हो गया। बस लोग और भी बड़े बड़े लोग पैगाम भेजते रहे निकाह का, लेकिन मकबूल नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों, और दरमियान में मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
तशरीफ फरमा थे। बात चल पड़ी निकाह की, शादी की। लोगों ने कहा मैंने पैगाम भेजा था, मंजूर नहीं हुआ। ऐ अली आप भेजो अपना पैगाम या अपना लेके जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं अच्छा ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग गए, मैं जाऊंगा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो न माल है न दौलत है, आप लोग गए ना मंजूर हुआ, मैं जाऊंगा क्या होगा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा है हजरत, अब जुमला सुनिए। तो उन्होंने कहा सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, क्या कहा सुनो हम लोग डर वाले हैं, हम लोग डर वाले हैं, अली आप घर वाले हैं। अच्छा ये जगह जोर से सुभान अल्लाह कहने की नहीं थी। अच्छा आप स्टेज पे जो लोग बैठे उसकी बराबरी काय कर रहे हैं, वो लोग बोलेंगे तब हम बोलेंगे। ये लोग दाढ़ी रखे हुए तो आप भी दाढ़ी रखिए, ये लोग नमाज पढ़ते तो आप भी नमाज पढ़िए। जहाँ बराबरी हुआ नहीं यहाँ बराबरी क्या, इन लोग को रहने दीजिए ना, कलेजा फाड़ के आपको सुनाएंगे। आप बोलिए, फरमाते हैं हम लोग डर वाले हैं, ये आप घर वाले हैं। आप जाइए तो सही, हिम्मत बढ़ गई, गए। जाने के बाद नबी की बारगाह में गए तो जरूर, लेकिन कह नहीं पाए। अपने शादी के बारे में नबी से कहे अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो सकता है। सांस ले रहे, हिम्मत जुटा रहे, फिर हिम्मत टूट जा रही है, कह नहीं पा रहे। नबी फरमाते हैं कहो क्या बात है, ये नहीं बोल पा रहे। भाई नबी की बारगाह है, जिब्रील भी आते हैं तो सोच के, फरिश्ते भी आते हैं तो अदब के दायरे में कैसे बोले। नबी ने देखा अली नहीं बोल रहे, अब फरमाते हैं जुमला सुनिए। नबी फरमाते हैं अली जो कहना चाहते हो वो बोलो, जो कहना चाहते हो। जब मौला अली ने इतना सुना समझ गए, हिम्मत मिल गई। अब नबी ने इशारा कर दिया है, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बीबी फातिमा ज़हरा से अपने लिए निकाह का पैगाम लाया हूँ। बस कितना सुना। नबी ने क्या किया, नबी ने कहा बैठो बैठो। का चाहे फातिमा ज़हरा में गए और जाने के बाद अपनी बेटी से पूछते हैं फातिमा अली चाहते हैं ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ निकाह हो, तुम क्या कहती हो, तुम क्या कहती हो। आज के लोग कहते हैं कि बेटियों को इज्जत दो, अरे तुम क्या इज्जत दोगे, तुम तो अपने हाथों से चलाने वाले लोग हो। औरतों को बेटियों को जो इज्जत इस्लाम ने दिया है, किसी धर्म में किसी मजहब में किसी लोग ने आज तक वो इज्जत नहीं दिया है। इस्लाम वो मजहब है, औरतों को पावरफुल बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। जब तक औरत इजाजत नहीं देगी, किसी मर्द की ताकत नहीं है उससे निकाह हो जाए। घर जोड़ने का पावर औरतों को दिया गया है और उसको बचा के रखने का पावर मर्दों को दिया गया है। सज्जदा ने कहा मुंह से न बोल सकी क्योंकि हया माने हो गई, आप खामोश हो गई। नबी ने समझ लिया आज भी ये कुछ इसकी झलकियां हमारे समाज में है कि जब किसी लड़की की शादी होती है और लोग जाते हैं काजी साहब इमाम साहब पूछने के लिए फला लड़का है जिससे तुम इजाजत देते हो निकाह करने की, तो लड़की पहले बोलती नहीं है, शर्मा जाती है, चुप रहती है। क्यों? ये बीवी फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब निकाह कैसे हुआ ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। आजकल हम लोग कैसे निकाह करते हैं, जो सबसे आला खानदान है उस खानदान के अफराद का निकाह कैसे हो रहा है। नबी आते हैं और फरमाते हैं अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। अब ये बतलाओ शादी करोगे तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है क्या। उन्होंने बताया हुजूर ये है वगैरह वगैरह। बगैर बारात के निकाह हो गया, बगैर बारात के निकाह हो गया। उलमाए किराम की भी आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, चिराग रज़ा कलकत्ती, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला। क्या करें? अरे जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो। है ना भाई, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। निकाह हो गया बगैर बारात के। यही तो बताना है, इस्लाम में बारात का तस्वुर नहीं है। ये जो ढोलों के ले जाते हैं 25-30 कार करके, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। ये गैरों का तरीका है, बारात का कोई तस्वुर नहीं जी। अब भोज का लड़की वाला नहीं खिलाएगा, लड़की वाला भोज नहीं करेगा, लड़का करेगा। निकाह के बाद शबे ज़ुफाफ के बाद वही खाना खिलाएगा, उसी को वलीमा कहते हैं और वही वलीमा सुन्नत है। हज़रात निकाह हो गया। अब किससे निकाह हुआ जरा वो भी सुन लीजिए। रुखसती सज्जदा की फौरन नहीं हुई, मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत है कि 5-6 महीने के बाद
مولا علی نے حضرت ام ایمن سے کہا میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جاتی تو اچھا ہوتا. انہوں نے جا کے نبی سے کہہ دیا. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے رخصتی ہو جائے گی. اب جو رخصتی کا منظر ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیا جائے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. رخصتی کیسے ہوتی ہے بیٹے کی وہ باپ نہیں جانتا ہے, وہ ماں جانتی ہے. بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک ایک چیز کا خیال وہ ماں رکھتی ہے, رخصت ماں کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت ماں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں, باپ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. کیونکہ جس وقت سیدہ کی رخصتی ہو رہی تھی ان کی امی حیات سے نہیں تھی. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما چکی تھی, مگر ماں کی ایک بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا کہ ماں کی ایک ایک نشانی کو دے رہے ہیں, ان کی جو چادر تھی وہ دے رہے ہیں. اب بیٹی کو رخصتی کر رہے ہیں, اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. نبی رو رہے ہیں, نبی رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ آنسو کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. اگر آج خدیجہ ہوتی تو میری بیٹی فاطمہ زہرا کی رخصتی الگ انداز سے ہوتی. ایک یتیم کی رخصتی ہو رہی ہے, سرکار ہو رہے, بالآخر ان کی رخصتی ہو گئی. مولا علی کے گھر آ گئی. آنے کے بعد نبی تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کیا قسم خدا کی دوستوں سبق حاصل کرو, مزاج بدل لو میرے بھائی, بدل لو. دنیا تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے, ہم تو اپنے تباہی سے بچنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے گھر میں گئے تو جانتے ہیں الماری نہیں ہے, بکسا نہیں ہے, سامان ومان نہیں ہے, پورا گھر خالی, نہ پلنگ ہے نہ چارپائی نہ یہ نہ وہ, کچھ نہیں, کھجور کی چٹائی. سیدہ بیٹھی ہیں. نبی گئے, اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اے دنیا میں کوئی ایسی بیٹی جب وہ گھر میں جائے اس کا باپ اور بیٹی بیٹھی رہے تو کھڑی ہو جائے؟ اگر ایسی بیٹی ہے کائنات میں تو صرف میرے نبی کی بیٹی ہے. بولو سبحان اللہ. جب جاتے ہیں نبی اور سجدہ اگر بیٹھی رہتی وہ کھڑی ہو جاتی. میرا بابا آ گئے, میرے ابا آ گئے, کھڑی ہو جاتی. کیا پیغام دیا اے میرے نانا جان کی کلمہ پڑھنے والی عورتوں, تمہارا باپ بھی جب تمہارے گھر آئے تو تم کھڑی ہو کر کے اپنے باپ کی تعظیم بجا لاؤ تاکہ تمہارے باپ کے دل سے دعا نکلے تو تم یہاں بھی کامیاب رہو, مرنے کے بعد بھی کامیاب. اب کمال تو سنیے, یہ تو ایک طرف سے ہے. بیٹی ایسی ہے ذرا باپ کے بھی محبت دیکھے, باپ کی محبت. جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے گھر جاتی اور نبی بیٹھے ہوتے اور جب دیکھتی میرے بیٹے میری بیٹی آ رہی ہے, آ گئی ہے, تو نبی کھڑے ہو جاتے. ارے یہ جگہ دوست سے سبحان اللہ کہنے کی تھی. نبی کھڑے ہو جاتے. اب کھڑے ہو کے کیا کرتے جانتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لے. کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے ایسا پیار کرتا ہے؟ نہیں, آج کا پیار ہے جائے گا باپ یہ تو سلام نہیں کرے گا, باپ سلام نہیں کرے گا. بیٹی دیکھے گی پہلے کھپارا کھکورا ایسے ایسے کر کے جائے گا تو بیٹی دیکھے گی کون ہے, کون ہے, تمہارا باپ ہے. تو وہ آئے گی بولی سلام علیکم. اس کے اندر کچھ پڑھی لکھی تو بولے گی سلام علیکم. السلام علیکم نہیں, سلام علیکم. باپ بھی کہے گا وعلیکم السلام. ہاں تو ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو ہاں. ماں کیسی ہے, بھیا کیسا ہے, اب بھابھی کے بارے میں نہیں پوچھے گی. اٹھانگ پٹانگ یہ سب پوچھ پاچھ لیا. اچھا بیٹھیے بیٹھیے, چائے لاؤ, پانی لاؤ, بیکار لاؤ, ہو گیا کیا؟ ایسی نہ بیٹی ہے نہ ایسا باپ. باپ جائے تو بیٹی کھڑی ہو جائے, اور جب بیٹی آئے تو باپ کھڑے کے بیٹی کے پیشانی کو چوم لے اور دنیا والوں کو دکھا دے ارے تم کیا بیٹی سے محبت کرو گے جو محبت نبی سے نبی نے اپنی بیٹی یہ محبت. اب اندازہ لگائیے, بیٹی ہے تو لاجواب. اب اس بیٹی کے گھر نبی گئے, سیدہ کو پیار کر لیا. اس کے بعد نبی فرماتے یہی مجھ کو بتلانا تھا, میں وہیں آؤں گا جہاں جانا چاہ رہے ہیں, لیکن پہلی بار ہے تو ذرا وہیں سے میں آ جاؤں. سرکار فرماتے ہیں نوجوان سب سوچ رہا تھا ہلا گلا والی تقریر کرے گا, ارے کچھ سیکھ لو میرے بھائی, دھیمی گتی میں بات سمجھ میں آتی ہے اور چلا چلی میں بس بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, جوش تو آ جاتا ہے. سن لو. نبی گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا, سمجھ گئے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں فاطمہ علی کا گھر دیکھتی ہو, کیونکہ ان کے گھر میں کچھ ہی نہیں. فاطمہ علی کا گھر دیکھتی ہو. اچھا ادھر میں ہے نا,
ऊपर बैठ गए ना, तो अल्लाह करे और बारिश हो जाए ताकि सब अंदर चला आए। आजा मेरे भाई, मिलजुल करके आओ, और स्टेज पे भी आ सकते हो। हाँ आओ ना, माशाल्लाह, अच्छा हुआ बारिश हो गई। हाँ जाओ, कहाँ जाओ, वाह। बारिश हो चाहे खत्म हो, तो लोलो बंद रखो ना भाई, लोलो से बैठोगे कि पाँव से बैठोगे, तू बंद रखो। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या हसन या हुसैन। आप सुनते रहिए। फातिमा अली का घर देखती हो, और से सुन लो भाई, अली का घर देखती हो, क्योंकि उनके घर में कुछ था नहीं, सही जगह में कुछ नहीं था। अब नबी का जवाब दो। नबी फरमाते हैं ए फातिमा, खानदान कुरैश में जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था, हमने उसी के साथ तेरा निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो लोग जान रहे थे अली के पास क्या है, नबी ने कैसे अपनी बेटी को ब्याह दिया। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े उमरा थे, साहिब शरबत थे, नबी ने कहीं नहीं किया, अली से कर दिया, जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे बात तो सही है, लेकिन कौन जाने, जो नबी जानते हैं वो कोई न जाने। नबी ये बात जान रहे थे, अली जो है गरीब जरूर है, अली जो है साहिब शरबत नहीं है, अली के पास दुनिया की दौलत नहीं है, अली के पास जायदाद नहीं है, अली के पास दुनिया का मान नहीं है, लेकिन अली कौन है? सुभान अल्लाह, पापे मदीनतुल इल्म है। अली कौन है? शरीयत वाला है, तरीकत वाला है। अली कौन है? पंचतन में है तो अली है, चार यार में है तो अली है, बद्र में है तो अली है, उहुद में है तो अली है। बस पूरी दुनिया में जो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाया है वो अली है, नबी के साथ हर जगह मौजूद है तो वो अली है। तो अली को नबी से ज्यादा कौन जानता है? इसलिए नबी ने जान लिया, अगर फातिमा लाजवाब है तो अली भी लाजवाब। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हजरत नारे हैदरी। शादी हो गई, निकाह हो गया। अब अल्लाह ताला ने गुलशन फातिमा में फूल खिलाया। सुभान अल्लाह। अब पहला फूल खिला जिनका नाम नबी ने रखा हसन, दूसरा फूल खिला जिनका नाम नबी ने रखा हुसैन, तीसरा फूल खिला बेटों में हजरत इमाम मोहसिन, वो बचपने में इंतकाल कर गए, इसलिए लोग उनको नहीं जानते। 3 बेटियां हुई, 3 बेटियां। मौलाना साहब, अब नबी की बेटियों का नाम तो आपने सुन लिया था, अब अली के घर बेटियां हो रही हैं, उनका नाम क्या होगा? सुभान अल्लाह। अली के घर में जो बेटियां होंगी उनका नाम क्या होगा? कमाल सुनिए, नबी की बेटियों का नाम रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तो निकाह हो गया, ठीक है, उधर 3 बहनें बची। अब इनके घर बेटियां हुई तो मौला अली ने अपनी बेटी का नाम हजरत ज़ैनब रखा, अपनी बेटी का नाम हजरत रुकैया रखा, अपनी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा है। यह है मोहब्बत। हजरात, अब बेटे 2 हैं, एक तो बचपने में इंतकाल कर गए, अब 2 बेटे हैं। अब दोनों बेटे का जरा कमाल सुनिए, हजरत इमाम हसन है वो भी शहीद, हजरत इमाम हुसैन है वो भी शहीद। लोग सिर्फ शहीद शहीद से जानते हैं, लेकिन दोनों शहजादों की मोहब्बत कैसी है इसी को मुझको बताना था। अल्लाह ताला ने गुलशन फातिमा से जो फूल खिलाया है, उस फूल की महक कैसी है, उस फूल का रंग कैसा है, उस फूल की कैफियत क्या है, उस फूल में महक कैसी है, उन दोनों शहजादों का हाल क्या है। हजरात सुन लो, बहुत ज्यादा मोहब्बत आप करते हैं अपनी औलाद से, अपने भतीजों से, अपने पोतों से, अपने नवासों से, लेकिन नबी ने कितना प्यार किया हजरत इमाम हसन से, नबी ने कितनी मोहब्बत किया हजरत इमाम हुसैन से। सोचेंगे, सुनेंगे, सोचते रह जाएंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, नवासा तो बहुत देखा, प्यार करने वाला नाना भी बहुत देखा, लेकिन ना ऐसा नवासा देखा, ना ऐसा नाना देखा। न इस प्यार का जवाब है, न मोहब्बत का जवाब है। आप कहेंगे कैसे? मैं आसानी से बता दे रहा हूँ। आपके यहाँ मस्जिद है, मस्जिद में जो है जुमा की नमाज होती होगी, जुमा की नमाज हो रही हो, यानी नमाज में पहले खुतबा हो रहा हो, और ऐन खुतबा के दरमियान इमाम साहब का बेटा जो अभी 21 साल का हो या 1.5 साल का हो, अब पहली सबको चीरता हुआ अपने अब्बा के पास जा रहा हो, उनका अब्बा खुतबा दे रहा है, इमाम साहब जुम्मा के दिन, ठीक है, मस्जिद बिल्कुल पैक है, और छोटा बच्चा है वो पहली सबसे आ रहा है, क्या होगा? आने देगा कोई? पहली सब वाला जो सबसे पीछे है वो कौन है, भागो, उसको भगा देगा। अगर
पहली सब वाला काफी रहा तो दूसरी सब वाला कहेगा अरे किसका बच्चा आ गया, दिमाग में खराब है क्या, इसकी माँ पगला गई है क्या, बच्चा कहीं और है, उसको हटाइए देगा। अगर वो भी पास कर गया, तीसरा सब तीसरी सब आ जाए तो लोग कहेंगे किसका बच्चा है। अगर कोई पहचान लिया कहेगा इमाम साहब का, अरे भाई किसी का बच्चा है, नमाज खराब करने आएगा, चलो भगाओ, उठा करके बाहर ले जाके रख देगा, होगा ना भाई। अगर मान लीजिए सबने कह भी दिया और सोए रह गए, चूंकि जुमा के दिनों को ज्यादा नींद आती है, खुतबा में भी सोए रह गए और बच्चा चला गया और बच्चा जाते जाते अगली समय बच्चा गिर गया और उसका बाप खुतबा दे रहा था तो क्या खुतबा बंद करेगा? अगर बाप ने खुतबा बंद कर दिया, खतीब ने खुतबा बंद कर दिया, बेटे को उठाने आ गया, बवंडर होगा कि नहीं, बवाल होगा कि नहीं, फसाद होगा कि नहीं? इमाम कैसा है, खुतबा रोक के अपने बेटे को आए बचाने के लिए, फसाद मुकम्मल है, ये हो ही नहीं सकता। अपने वक्त का जो भी इमाम रहे, बेटा गिरे तो गिरने दे, और कोई लोग आने नहीं देंगे, अगर गिर भी जाए तो खुतबा रोक नहीं सकता, नमाज को तूल कर नहीं सकता। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई ऐसा बेटा या शहजादा नहीं है जिसके लिए खुतबा रोका जाए, लेकिन एक नवासा है, एक शहजादा है, मस्जिद नबवी है, मदीने की सरजमी है, सैयदा का बेटा हजरत इमाम हुसैन है, रखवाला है, छोटी सी उम्र है, नाना खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबवी में शहजादा पहली संभा गया, लोगों ने जगह दे दिया, दूसरी संभा गया, जगह मिल गई, तीसरी संभा गया और जाते जाते नाना के पास जाके लड़खड़ा के गिर गए, नबी ने देख लिया, खुतबा रोक दिया और आके सहारा दिया, आके सहारा दिया। ऐ लोगों, मैं बताना चाहता हूँ दुनिया में कोई हुसैन से क्या मोहब्बत करेगा जो नबी ने अपने हुसैन से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत किया कि खुतबा को रोक दिया, मेरे हुसैन को तकलीफ न पहुंचे, मेरे हुसैन को रंज न पहुंचे, मेरे हुसैन को जख्म न पहुंचे। अब यही पे सुनना है तो सुन लो, जिस बच्चे की उम्र अभी कंसुरी का आलम है, नबी देख रहे हैं, अगर गिर जाएगा तो चोट लगेगी, नबी को ये गवारा नहीं तो सोचो 61 हिजरी में जुमा के दिन वाक़िए नैनवा में मैदान कर्बो बना में जब हुसैन को जख्मों से चूर किया गया होगा, बदन को खंडित कर दिया गया होगा, बदन के हर हिस्से से खून बह रहा होगा, नाना को कितना रंज पहुंचा होगा, अम्मा को कितना रंज पहुंचा होगा। यजीदियों ने सिर्फ हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाया, नबी को भी तकलीफ पहुंचाया है, सज्जादा को तकलीफ पहुंचाया है, मौलाए कायनात को पहुंचाया है। बड़े नाहंजार थे, बड़े कमीने थे, बहुत बदअक्ल थे, बहुत बेअक्ल थे, बहुत बड़े कमीने थे। हुसैन को देखा फिर भी समझ न सके, अली अकबर को देखा फिर भी अपने आप को संभाल न सके, अली असगर को देखा फिर भी संभाल न सके। ए राजपूताना के मुसलमानों, तुम बड़े खुशनसीब हो, अली को नहीं देखा, अली असगर को नहीं देखा, अली अकबर को नहीं देखा, अब्बास रमजान को नहीं देखा, इमाम हुसैन को नहीं देखा। वो देख करके भी अंधे रह गए, जुल्म की तलवार निकाला। हम लोग बगैर देखे उनके नाम पे गर्दन कटाने का जज्बा रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। कौन मोहब्बत करेगा हुसैन से जैसी मोहब्बत मेरे नबी ने किया? अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, ये तो एक झलक है, मोहब्बत रसूल पे, मोहब्बत हुसैन पे हो, और होना भी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए इनसे मोहब्बत करने का सिला क्या मिलेगा। अब भाई बीवी से मोहब्बत कीजिएगा तो क्या मिलेगा? अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, रोटी हटाओ पराठा लाओ, यही सब ना होगा भाई। बेटों से मोहब्बत कीजिएगा तो आपका एहतराम करेगा, अब पापा करेगा। भाइयों से मोहब्बत कीजिएगा तो आपका बाजू मजबूत होगा, यही ना होगा भाई। पड़ोसी से मोहब्बत कीजिएगा तो आप